స్టూడెంట్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో ఈరోజు మనం చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిర్ కంప్రెసర్స్ TE1లో యూనిట్ 5. సో యూనిట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమేటిక్స్ ఇస్తాడు. సో ప్రాబ్లమేటిక్ ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, బట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయలేం. సో దానికోసం ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను. సో ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలిగితే మనం ఆ యూనిట్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంలోనే అన్ని మోడల్స్ కలిపి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, let us see this problem. So in this problem, a two-stage single acting reciprocating compressor. See this. Two stage means in the problem we are having two stages. Okay. So come to the given data. This is the two stage and single acting. Okay. Two stage means in this we are having two cylinders. One is a low pressure and the other one is a high pressure cylinder. Okay. And takes in the air at the rate of 0.2 meter cube per second. That means is given the volume. Yes, volume. That is 0.2 meter cube per second. And the intake pressure and temperature of air are 0.1 megapascal and 16 degrees centigrade. See here. 0.1 megapascal, 16. That means is the intake pressure. See here, it's P1 0.6 megapascal. That means you have to convert into kilopascal. So 100 kilopascal. And then is given 16 degrees centigrade. That is the intake temperature. You have to convert into kelvins. So add 273. And air is compressed to a final pressure of 0.7 megapascal. So is given the final delivery pressure. That is actually if it is a single stage, we have to take in that delivery pressure as P2. But here this is the two stage problem. So you have to take the final pressure as P3. So from this you have to take P3 as 0.7 megapascal. That means it is a 700 kilopascal. Okay. Next, the intermediate pressure is ideal and the intercooling is perfect. So intercooling is perfect means it's a PV is equal constant process. That means isothermal process. Okay. And is given one more, the compression index in both the stages is 1.25. That means is given the n is equal to 1.25 and compressor runs at 600 rpm. That means the speed of compressor is equal to 600 rpm. See here, you can see here. Okay. And then neglecting clearance. He mentioned that you have to neglect the clearance in this. Okay. And then is asking determine first one intermediate pressure. First ఏం అడుగుతారు మనల్ని ఇంటర్మీడియట్ ప్రెజర్ మనకు కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే, దాన్ని మనం P2 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈచ్ సిలిండర్. సో మనకు టోటల్ వాల్యూమ్ అడుగుతున్నాడు. టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈచ్ సిలిండర్ అంటే ఇక్కడ మనకి 2 సిలిండర్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే VLP1 VLP2 అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లో ప్రెజర్ సిలిండర్ కనుక్కుంటాం. నెక్స్ట్ ఏమంటాడు, పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ది కంప్రెసర్ అన్నాడు. సో పవర్ అంటే ఈ కంప్రెసర్ రన్ మనకి ఎంత పవర్ కావాలనేది మనం తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద P, థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ ఏమంటాడు, రేట్ ఆఫ్ ది హీట్ రిజెక్షన్ ఇన్ ద ఇంటర్కూలర్. సో heat rejection in the intercooler. So you have to find that one. Let us see. We'll see. And is given the CP value here. See CP and R value. So CP and R values.
Okay, and then he's asking the fifth one as isothermal power. We'll see. And then volumetric efficiency. If clearance ratio is 0.04. Okay, so then he's asking, so up to sixth point, it is a two-stage. కనిపిస్తున్న స్క్రీను రైట్. సో అప్ టు సిక్స్త్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. బట్ ఈ మెన్షన్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ స్టేజ్, యాక్చువల్లీ సిక్స్త్ పాయింట్ వరకు ఒక ప్రాబ్లం ఇది. బట్ ఏంటంటే మనకు నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండాలని సో దీన్ని కూడా దీనిలో ఇన్క్లూడ్ చేసి ఇలా ఇస్తే ఎలా చేయాలనే దానికోసం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ స్టేజ్, ఎగ్జామ్లో రెండు కలిపి అడగడు, ఏదో ఒకటి అడుగుతాడు. ఓకేనా, మనకేంటంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ స్టేజ్ ఏమంటున్నాడు, డిటర్మైన్ ద పాలిట్రోపిక్ పవర్ అన్నాడు, అంటే ఇది సెవెంత్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఎయిత్ ఐసోథర్మల్ పవర్, అండ్ నైన్త్ వన్ ఐసోథర్మల్ ఎఫిషియన్సీ, 10th one mechanical efficiency if soft power is 6.25 kilowatts. Next overall efficiency అన్న ఓవరాల్ ఐసోథర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అన్న ఒకటే. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు 12th పాయింట్, ఇఫ్ క్లియరెన్స్ ఈస్ గివెన్ పవర్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా, క్లియరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు పవర్ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, V4 అనే వాల్యూ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 13 ఏమంటాడు, వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అంటున్నాడు, ఏం ఇచ్చాడు మనకి, K వాల్యూ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఏమడుతున్నాడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ యాక్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ రిక్వైర్డ్. సో సింగిల్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది, డబుల్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది. సో డబుల్ యాక్టింగ్ అయినప్పుడు పవర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ సాల్వ్ చేద్దాం. మధ్యలో మాట్లాడకండి. సో P2 అంటే ఇంటర్మీడియట్ ప్రెజరు. మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఏంటి, √P1 × P3. సో మనకి ఆల్రెడీ P1 వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ చూడండి P1 ఇచ్చాడు స్టార్టింగ్లో, P1 అదేవిధంగా P3 వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ఆ P1 P3 మనం యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, రెండు గుణిస్తే P2 వాల్యూ మనకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమి అడిగాడు క్వశ్చన్లో, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లో ప్రెజర్ సిలిండరు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హై ప్రెజర్ సిలిండర్ అడిగాడు. అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి, VLP1 అదేవిధంగా VLP2 కావాలి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు VLP1 అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లో ప్రెజర్ సిలిండర్ కావాలి. సో V1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, 0.2 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లో ఇచ్చాడు V1 వాల్యూ. కానీ మనకు వాల్యూమ్ అనేది దేనిలో కావాలి, మీటర్ క్యూబ్లో కావాలి. అంటే ఏం చేస్తాం, ఈ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ వాల్యూ మనం ఏం చేయాలి, మీటర్ క్యూబ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇక్కడ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లో ఉన్న ఈ సెకండ్ వాల్యూ ముందు పోవాలంటే ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని మినిట్లో మార్దాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇంటూ 60 వేస్తే ఏమవుద్ది, పర్ మినిట్లో వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మినిట్ పోవాలి మనకి. ఈ మినిట్ పోవాలంటే ఏం చేస్తామంటే N అంటే ఏంటి మనకి, RPM కదా, అంటే ఏంటి, రివల్యూషన్ పర్ మినిట్. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వచ్చిన ఈ మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్కి బై N అంటే ఏంటి, RPM. ఇక్కడ చూడండి 600 N వాల్యూ మనకి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో, 600 RPM. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 600 రివల్యూషన్ పర్ మినిట్, ఈ వాల్యూ దేనిలో ఉంది, మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మినిట్ టు మినిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆన్సర్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ రివల్యూషన్. మీటర్ క్యూబ్ పర్ రివల్యూషన్ అన్నా మీటర్ క్యూబ్ అన్నా ఒకటే. బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కంప్రెసర్ అనేది ఒక కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేసినప్పుడు ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కంప్రెస్ అయ్యింది అనే లెక్క పర్ రెవల్యూషన్. సో అందుకే మనం డైరెక్ట్గా మీటర్ క్యూబ్ పర్ రెవల్యూషన్ అన్నా మీటర్ క్యూబ్ అన్నా ఒకటే. సో మనం ప్రత్యేకించి మెన్షన్ చేయవసరం లేదు. సో మనకి VLP1 అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లో ప్రెజర్ సిలిండర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి, ఏం కావాలి, ఉన్నారా లైన్లోను. సో నెక్స్ట్ మనకి VHP2 అని కావాలి, అంటే ఇది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హై ప్రెజర్ సిలిండర్ కావాలి. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం అది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. దీనికి మనం ఇందా చెప్పాను మీకు, PV = కాన్స్టెంట్ అని. ఇఫ్ ఇంటర్ కూలింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అని ఇస్తే మనం ఏం చేయాలి, అది తీసుకోవాలని చెప్పాను. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూడండి, సో దీనికోసం
ఈ వాల్యూ కోసం ఏం చేస్తానంటే నేను p ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాను. ఏంటమ్మా స్లోగా చెప్పాలా? సో p ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి చూడండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ VHP. అప్పుడు P1 V1 P2 తెలుసు కాబట్టి V ఇలా ఉంచేసి ఈ P1 V1 బై P2 వేస్తాం. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది VHP2 వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది P1 ఇంటూ ఇది P1 బై P2 వేసాం ఇంటూ V1 వేసాం. ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది VHP2 డైరెక్ట్గా ఇక్కడ దేనిలో ఉంది మీటర్ క్యూబ్లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా V కూడా మీటర్ క్యూబ్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనకి ఏమొచ్చింది V వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమడిగాడు థర్డ్ వన్ పవర్ అడిగాడు. పవర్ ఇది ఏ పవర్ మనకి పాలిట్రోపిక్ పవర్. ఇదేంటిది 2 స్టేజ్. సో క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశారు ఇది 2 స్టేజ్ కాబట్టి ఇది ఫార్ములా ఏంటి మనకి చూసుకుంటే ఇది చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకుంటే. సో దీనిలో మనకి పవర్ ఫార్ములా 2n/n-1 P1 V1 ఇంటూ P3 బై P1 n-1 బై 2n-1. సో దీనిలో మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఫార్ములా బేస్ అయి ఉంటాయి. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఫార్ములా వస్తే ఆ సమ్మ మనం ఈజీగా చేయొచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం, ఫార్ములా వస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో మనకి n వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, మనకి n వాల్యూ స్మాల్ n వాల్యూ ఇచ్చాడు, అలాగే P1 ఇచ్చాడు, P3 P1 అన్నీ తెలుసు. ఇక్కడ మనకు పవర్ అనేది దేనిలో కావాలి కిలో వాట్లో కావాలి. కిలో వాట్ అంటే కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్. అందుకే ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నేను V1 వాల్యూని నేను మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లో వేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి V1 ఏం చేస్తానంటే మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లో వేస్తాను. ఇక్కడ చూసుకోండి జాగ్రత్త చూసుకుంటే మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లో ఉంది. అందుకే V1 వాల్యూని మేము డైరెక్ట్గా వేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఏమవుద్ది P వాల్యూ అనేది కిలో వాట్లో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏమడిగాడు Q వాల్యూ, హీట్ రిజెక్షన్. ఫార్ములా ఏంటి MCP డెల్టా T అంటే ఆ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనమాట. అది T2 డాష్ మైనస్ T2. ఇక్కడ T2 అన్నా సారీ ఇక్కడ చూడండి T2 అన్నా T1 అన్నా ఒకటే. సో ఆ వాల్యూ ఈ వాల్యూ మనకి ఆడ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో. మనకి T2 డాష్ అనేది మనకి తెలియాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే టెంపరేచర్కి ప్రెజర్కి రిలేషన్ మనం యూజ్ చేద్దాం. సో ఈ రిలేషన్లో మనకి T2 డాష్ కావాలి. మనకి ఆల్రెడీ P2 P1 తెలుసు, P2 మనకి కట్టాం, T1 అది ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది T2 డాష్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆ వాల్యూ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి T2 డాష్ వచ్చింది, కానీ ఈ Q అనే ఈక్వేషన్లో పైన చూసుకుంటే MCP డెల్టా Tలో మనకి ఇంకేం కావాలి మాస్ వాల్యూ M వాల్యూ కావాలి. ఓకే, సో దానికోసం మనం P ఈక్వల్ MRT ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈక్వేషన్లో మనకి P1 V1 ఆర్ T1 తెలుసు. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏమొస్తుంది M అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఆ రెండు సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏముంది ఫైనల్గా M అనే వాల్యూ. ఎందుకంటే నీకు P1 తెలుసు, ప్రెజర్ తెలుసు, V1 తెలుసు, మీటర్ క్యూబ్ సెకండ్లో వేస్తాం. R వాల్యూ 0.287 ఇష్టం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. T1 ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. సో మన మాస్ అనేది 0.2 అనే ఏంటి వాల్యూమ్ మీటర్ క్యూబ్ సెకండ్లో వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి M అనేది ఇక్కడ kg పర్ సెకండ్లో వస్తుంది. ఇక్కడ kg పర్ సెకండ్లో రావడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా వచ్చిన ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తాం ఈ యొక్క ఈక్వేషన్లో ఏంది Q ఈక్వల్ టు ఇది ఉంది కదా ఈక్వేషన్ MCP డెల్టా T. ఆ ఈక్వేషన్లో వేసుకుంటే నీకు ఏమనేది Q వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి కావాల్సింది ఏంటి దీనిలో మనకు కావాల్సింది ఐసో పవర్. సో ఐసో పవర్ ఏంటి P1 V1 log E P3 బై P1. ఇది 2 స్టేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమేస్తాం మనం P3 బై P1 వేస్తాం. ఓకే, సో P1 V1 log E P3 బై P1. నీకు P1 తెలుసు, V1 తెలుసు, P1 P1 all the values, P1 V1 log E P3 P1, all the values. So you can substitute directly and you will get the answer.
but we have to keep V1 in meter cube per second. Remember, then only you will get the answer in kilowatts. Here meter cube per second, so you will get the answer in kilowatts or kilojoule per second. And the per two stage, the last point is this one, volumetric efficiency. So that is 1 plus k minus k p3 by p1 1 by 2n. Remember, if it is a single stage, it will be 1 by n and p2 by p1. You will see later. So now for this formula, all the values there, substitute. Okay, so this is up to for two stage compressor. But if it is a single stage problem, how to solve this? Okay, let us see. Now, first one in the 7th point is asking the polytropic power. The formula is n by n minus 1, p1 v1, p2 by p1, n minus 1 by n minus 1. All the values directly. Yeah, but v1 we have to take in meter cube per second. Okay, remember one point. In this, Pt is equal to delivery pressure. In the two stage, P3 is equal to delivery pressure. Remember, పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ P2 అనేది ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్. బేసిక్గా P2 అంటే డెలివరీ ప్రెజర్ అనే వాల్యూ వాడు ఇస్తాడు, సింగిల్ స్టేజ్కి వేరు ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మనం P2 అనేది ఏంటి, ఆల్రెడీ ఆ ప్రాబ్లం మనం కట్టాం కాబట్టి ఆ వాల్యూని మనం రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ డెలివరీ ప్రెజర్ వేరు, డెలివరీ ప్రెజర్ వేరు. బేసిక్గా మనం P2 అనేది ఇచ్చేస్తారు, కానీ ఇక్కడ మనకి వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాల్యూ మనం తీసుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఆల్ ద వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ డైరెక్ట్లీ. సో n, see this one, all the values, direct substitute, you will get the answer. And then is asking iso power, 8th one. This formula is p1 v1 log e p2 by p1. In earlier case, that is the p3 by p1, but for 8th one it will be p2 by p1. So all the values directly, you can substitute, you will get the answer. And then 9th one is asking isothermal efficiency. The formula is iso power by poly power. You have direct values, so you can substitute directly. Similarly, next is asking the mechanical efficiency. Is a poly power by shaft power. The shaft power value is given in the problem, so you can get the value. And the overall efficiency or overall isothermal efficiency, formula is iso power by shaft power. Okay, you can find in other way also. If you multiply both iso and mechanical efficiency, you will get also overall efficiency. Like that, you will get the overall efficiency. And then 12th one is the, if we given clearance volume, what is the power required? So is given V4 separately. So the formula is similar to single stage. The only difference is V1 minus V4. So P1 into V1. But in place of V1, we have to take V1 minus V4. See this one. Okay. The remaining is same. All the values directly. Just you have to substitute and you will find the answer. And then next one, volumetric efficiency. The formula is 1 plus k minus k p2 by p1 1 by n. That is different. 1 by 2n. Here p3 by p1 per two stage. But this is per single stage. So you can find directly. You substitute directly, you will find the answer. And the lastly, the 14th one is given volumetric efficiency. Sorry, power. If it is a double acting. Double acting means 2. So into 2. That means the cylinder in both sides, it will be compressed. So you will get the double power. So you have to take into 2. Then you will get the, so this is also similar to the n by n minus 1. Entire is same. You already get the power per voltage power per single stage. That is 21.48. Now you have to just multiply with 2. You will get the 42.96. This is the kilowatts power. Okay, so like that you have to solve. The only thing is you have to remember the formulas.